Good afternoon, student. Today we are going to discuss our module number 6, and the second point is what are the international instruments of IPR. First of all, let me introduce what is the main substance in this module is that as the intellectual property rights are intangible in nature, that it has no physical existence, so it can be infringed very easily. Further, we have liberalized the international trade, so there are various chances to infringement of the intellectual property rights. So with this aim and objective to protect the intellectual property rights of the creators, that is author, musicians, programmers, copyright, literary work, artistic work and industrial property. So there is a very much need to protect our IPL, that is intellectual property right, and with this aim and objective, so there must be my intellectual property rights must be protected internationally. So with this aim and objective, there are special international level there are various conventions has been passed. So today we are going to discuss the following conventions. So what are those conventions? And these conventions are International Instrument of IPR. These are known as International Instruments of IPR, that is Intellectual Property Right. So Berne Convention, the Universal Copyright Convention, then World Intellectual Property Organizations, trade related aspects of intellectual property rights, that is TRIPS. So we will discuss these one by one. So these all are the international instruments of the IPR. So Industrial Revolution took place in the 19th century and gave impetus to invention. So it gives, the Industrial Revolution gives the encouragement or impetus to inventions. So similarly, creative genius of scientists, artists and literary writers resulted into need for legal protection. आता हे जे सगळे क्रिएटर्स आहेत, आर्टिस्टिक वर्क असेल, सायंटिफिक वर्क असेल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी असेल, लिटररी वर्क म्हणजे वाङ्मयीन ज्याला आपण म्हणतो, म्युझिक वर्क असेल, इंडस्ट्रियल डिझाईन असेल, तर हे जे सगळे माझे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहेत त्यांना मला इंटरनॅशनली लीगल प्रोटेक्शनची गरज निर्माण झाली. आता इंटरनॅशनल लेवलवर म्हणजे आपले नेशन्सचे कायदे आहेतच, प्लस हे सगळ्या गोष्टी इंटरनॅशनली आता वापरत असल्यामुळं आणि इंटरनॅशनल ट्रेडला आपण एनकरेज करत असल्यामुळं ह्या माझ्या ज्या IPR आहेत, दोज IPR मस्ट बी protected by the legal framework. So there is a need of legal framework to protect my intellectual property rights. And with this aim and objective, the need for comprehensive international agreements. मग त्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, तर इंटरनॅशनल लेवलवर काही ॲग्रीमेंट्स, दोज आर नोन ॲज द कन्व्हेन्शन्स, म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवर जे मेंबर स्टेट असतात, जे त्याला जॉईन होतात, त्यांच्यात काही ह्या लेवलनी ॲग्रीमेंट्स होणं गरजेचं आहे. द नीड फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह म्हणजे सविस्तर सगळ्या ऑल प्रोव्हिजन्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इंटरनॅशनल ॲग्रीमेंट्स गव्हर्निंग इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी वॉज फर्वरंटली रिअलाइज. त्यामुळे आता इतकी गरज निर्माण झाली की प्रत्येक देशाच्या लोकांचं IPR प्रोटेक्ट करण्यासाठी इंटरनॅशनल लेवलमध्ये काही कन्व्हेन्शन्स, दॅट इज ॲग्रीमेंट्स करणं आवश्यक राहिलं. द फर्स्ट, आता त्यामधली हे जे आपण कन्व्हेन्शन्स म्हणजे हे जे आपण इंटरनॅशनल इन्स्ट्रुमेंट ऑफ IPR जी बघितली, तर त्यातलं फर्स्ट कुठलं आहे, द फर्स्ट मल्टीलॅटरल. मल्टीलॅटरल म्हणजे 3 किंवा अधिक देशांच्यात जे करार होतात त्याला मल्टीलॅटरल म्हणतात. तर मल्टीलॅटरल इफोर्ट वॉज मेड थ्रू पॅरिस कन्व्हेन्शन. म्हणजे सगळ्यात पहिलं हे कुठलं आहे, या एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्हनी आपण पहिलं कन्व्हेन्शन कुठलं केलं,
त्याला म्हणतात पॅरिस कन्व्हेन्शन. त्याचं नाव काय? पॅरिस कन्व्हेन्शन. द फर्स्ट मल्टीलॅटरल एफर्ट वॉज मेड थ्रू पॅरिस कन्व्हेन्शन, दॅट इज ॲग्रीमेंट फॉर. आणि कशासाठी? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हेल्ड ऑन 20 मार्च 1883 इन पॅरिस. त्याला पॅरिस कन्व्हेन्शन नाव का दिलं? तर ते पॅरिसमध्ये घडलं म्हणून. ते कधी घडलं? तर हेल्ड ऑन 20 मार्च 20 मार्च 1883. त्यामुळं हे सगळ्यात ओल्डेस्ट आणि सगळ्यात फर्स्ट कन्व्हेन्शन आहे. सो इट वॉज फॉलोड बाय बर्न कन्व्हेन्शन. त्यानंतर कुठला आला? बर्न कन्व्हेन्शन. आता बर्न हे सुद्धा गावाचं नाव आहे. बर्न कन्व्हेन्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी अँड आर्टिस्टिक वर्क. त्याच्यासाठी कुठलं आपण ॲग्रीमेंट केलं? लिटररी म्हणजे वाङ्मयीन, ज्याला साहित्य म्हणतो आपण, त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी आणि आर्टिस्टिक वर्कच्या प्रोटेक्शनसाठी दुसरं जे कन्व्हेन्शन झालं, पहिला पॅरिस कन्व्हेन्शन, त्यानंतर इट वॉज फॉलोड बाय द बर्न कन्व्हेन्शन इन 1886. म्हणजे 1883 मध्ये पॅरिस कन्व्हेन्शन, त्यानंतर 1886 मध्ये बर्न म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये बर्न आहे. आणि हे पॅरिस कन्व्हेन्शन हे फ्रान्समध्ये. टुगेदर देअर these two इनिशियल इंटरनॅशनल एफर्ट्स, म्हणजे पहिलं पॅरिस कन्व्हेन्शन, त्यानंतरचं बर्न कन्व्हेन्शन, तर हे टुगेदर कॅन बी टर्म ॲज द मॅग्ना चार्टा ऑफ IPRS. आता हे जी पहिल्यांदा 2 कन्व्हेन्शन झाली ती इतकी इम्पॉर्टंट आहे की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटच्या दृष्टिकोनातनं त्याला मॅग्ना चार्टा म्हटलं जातं IPRSचं. याचं शॉर्ट फॉर्म दरवेळी लक्षात, IPRS म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. With the since then, IPR regime has made a long journey, and with the establishment of WPO and TRIPS, the IPR jurisprudence has been firmly established at international as well as national level. आता ह्या कन्व्हेन्शनमुळे आता काय झालं? IPRच्या रेजिममध्ये काय झालं तर फर्म म्हणजे एक कायमस्वरूपी लिगल फ्रेमवर्क तयार झालं. आणि ते कुठल्या लेवलला? इंटरनॅशनल ॲज वेल ॲज नॅशनल, म्हणजे आपल्या देशाला आणि इंटरनॅशनलला. तर असं एक लिगल फ्रेमवर्क व्यवस्थित तयार झालं, फर्म. आता इंटरनॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ रिफर्स. आता आपल्या देशाचे कायदे आहेतच प्रत्येकाचे IPR संदर्भात. आता हे इंटरनॅशनल लेवलवर प्रोटेक्शनसाठी हे जे थ्रू कन्व्हेन्शन्स हे जे केले गेले ते इंटरनॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ रिफर्स टू अ सेट ऑफ लॉज. म्हणजे काय आहे? हे जे कन्व्हेन्शन्समध्ये वेळोवेळी जे ॲग्रीमेंट्स झाली तर ती कन्व्हर्टेड इंटू लॉ, वेगळे वेगळे कायदे तयार झाले इंटरनॅशनल लेवलवर, दॅट गव्हर्न. आता त्याचा कंट्रोल कुणावर आहे बघा? क्रिएशन म्हणजे निर्मिती, प्रोटेक्शन म्हणजे संरक्षण, शेअरिंग अँड यूज ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. म्हणजे जागतिक स्तरावर IPRचं क्रिएशन, प्रोटेक्शन, शेअरिंग अँड यूज या संदर्भात ग्लोबल लेवलला म्हणजे जागतिक स्वरूपात हे कायदे वेगळे वेगळे इंटरनॅशनल लेवलनी तयार झाले. सिन्स इट इज नॉन फिजिकल. आता नॉन फिजिकल म्हणजे आपण बघितलं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ही काय असते? फिजिकल फॉर्म नसतं, त्याला इनटँजिबल प्रॉपर्टी असते. त्यामुळं कॅन बी इझिली यूज्ड ऑर इम्प्लिमेंटेड इन द मल्टिपल कंट्रीज. दुसरे लोक पण वापरू शकतात. त्याचं फिजिकल एक्झिस्टन्स नसल्यामुळे त्याला चोरणं, त्याचा वापर करणं सोपं असतं. सो इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इंटरनॅशनली तर काय प्रिकॉशन्स घ्याव्यात? स्मॉल बिझनेसेस इन्क्रीजिंगली फेस ग्लोबल कॉम्पिटिशन. आता छोटे छोटे जे बिझनेसमन आहेत त्यांना पण ग्लोबल लेवलवर खूप स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. ॲज वेल ॲज इंटरनॅशनल कॉपी कॅट्स. इंटरनॅशनल लेवलवर त्यांची कॉपी केली जाते ना. प्रोटेक्ट युअर IP फ्रॉम ओव्हरसीज. ओव्हरसीज म्हणजे समुद्रापलीकडे म्हणजे परदेशात, आउट ऑफ इंडिया, ओव्हरसीज. कॉम्पिटन्स बाय फॉलोइंग गाईडलाईन्स फॉर ट्रेडमार्क, पेटंट अँड कॉपीराईट. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्व केलेली आहेत. त्याचा तुम्ही योग्य केअरफुल अभ्यास करूनच त्याचा वापर करा, म्हणजे तुमची इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स विदाउट इंटरप्टेड राहतील.
देर आर सम बेसिक इनएक्सपेन्सिव्ह स्टेप्स. बेसिक स्टेप्स आहेत हे घेण्यासाठी, आपली IPR प्रोटेक्ट करण्यासाठी ओव्हरसीज म्हणजे परदेशात. तर त्यासाठी तिथं जो वापर होईल ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी एकतर त्या गाईडलाईन्सचा वापर करावा. त्यानंतर काही बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत काळजी घेण्याची. आणि इनएक्सपेन्सिव्ह म्हणजे ती खर्चिक नाही आहेत अजिबात. स्टेप दॅट स्मॉल बिझनेसेस कॅन टेक टू प्रोटेक्ट देअर IP. म्हणून त्यांनी काय केलं पाहिजे, एकतर ह्या संदर्भात जे गाईडलाईन्स आहेत त्या विचारात घेतल्या पाहिजेत. दुसरं, त्यांनी काही बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत प्रोटेक्शनची ती वापर केली पाहिजे. आणि इनएक्सपेन्सिव्ह स्टेप्स म्हणजे ज्या स्टेप्स आहेत त्याला काही खर्च नाही, तर ते केअरफुली जर वापरल्या तर त्यांचं ॲडव्हान्टेजेस होईल त्यांना, म्हणजे ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये सस्टेन होण्यासाठी. आणि टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. नंतर टू मेक शुअर, मग हे करताना त्यांनी काय करावं, टू मेक शुअर यू कंडक्ट युअर ड्यू डिलिजन्स बिफोर वर्किंग विथ एनी फॉरेन पार्टनर्स. म्हणजे फॉरेन पार्टनर्सची डील करताना तुम्ही खूप डिलिजन्स म्हणजे जास्त जागरूकतेने वापर केला पाहिजे. नंतर मेक शुअर युअर रेकॉर्ड एनी यूज US registered ट्रेडमार्क्स अँड कॉपीराईट विथ US कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसमध्ये तिथं तुमचे हे रजिस्टर केलेले असले पाहिजेत, म्हणजे तुम्हाला त्याचं प्रोटेक्शन मिळतं. कुठे तर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स अँड कॉपीराईट्स विथ US कस्टम अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसमध्ये तुम्ही रजिस्टर केले पाहिजेत, म्हणजे तुमचे ओव्हरसीज म्हणजे परदेशात तुम्ही त्याचा वापर करताना यू आर प्रोटेक्टेड. सो आता ह्या विथ धिस बॅकग्राऊंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टू कन्व्हेन्शन्स विच इज द फर्स्ट अँड ओल्डेस्ट एफर्ट वॉज डन इज नोन ॲज पॅरिस कन्व्हेन्शन विच टूक प्लेस. आपण आत्ताच बघितलं की 20 मार्च 1883ला हा पॅरिस कन्व्हेन्शन झालं. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. What is the aim and objective of the Paris Convention? To protect the industrial property signed in Paris. आता सगळ्या सिग्नेटरी मेंबर्सनी, मेंबर नेशन्सनी साईन कुठं केलं, पॅरिसमध्ये, पॅरिस फ्रान्समध्ये. ऑन 20 मार्च 1883 was one of the first intellectual property treaty. म्हणून हे सगळ्यात ओल्डेस्ट आणि सगळ्यात पहिला, सगळ्यात जुनं कन्व्हेन्शन कुठलं आहे, द पॅरिस कन्व्हेन्शन. अँड व्हॉट इज द एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द पॅरिस कन्व्हेन्शन इज द प्रोटेक्शन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. सो इट एस्टॅब्लिश्ड अ युनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. त्यांनी युनियन स्थापन केली. ह्या कन्व्हेन्शनने काय केलं, they establish a union. एक युनियन म्हणजे काय आपण म्हणतो, संघटना स्थापन केली. द कन्व्हेन्शन इज करंटली स्टील इन फोर्स. म्हणजे सध्याही हे जो पॅरिस कन्व्हेन्शनचा अंमल जो आहे तो टिल टुडे इन फोर्स आहे, म्हणजे अजून याचं अंमलबजावणी सुरू आहे पॅरिस कन्व्हेन्शनची. द पॅरिस कन्व्हेन्शन क्रिएटेड a union for the protection of industrial property rights and established the priority right among member state. आता दोन गोष्टी काय केल्या या पॅरिस कन्व्हेन्शननी, तर एक तर त्यांचा एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह काय, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. आता त्यांनी काय केलं, त्यासाठी त्यांनी एक युनियनची एस्टॅब्लिशमेंट केली. ह्या कन्व्हेन्शननी एक युनियन तयार केलं. आणि दुसरं म्हणजे प्रायोरिटी अमंग मेंबर स्टेट. आता जे जॉईन झाले या पॅरिस कन्व्हेन्शनला, जे जॉईन झाले, जे देश मेंबर झाले त्याचे, तर त्यांच्यामध्ये प्रायोरिटी राईट्स दिले, म्हणजे अग्रक्रम कोणाला. इट इज अ फर्स्ट अँड ओल्डेस्ट ग्लोबल ट्रीटी. जागतिक स्तरावरची सगळ्यात ट्रीटी म्हणजे तह आपण म्हणतो, दॅट इज ॲग्रीमेंट अँड दॅट इज कन्व्हेन्शन. सो इट इज द फर्स्ट अँड ओल्डेस्ट ग्लोबल ट्रीटीज ऑन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. म्हणजे सगळ्यात पहिली म्हणजे सुरुवात कुठे झाली, 1883ला पॅरिसमध्ये, पॅरिस कन्व्हेन्शननी ही सुरुवात झाली. आफ्टर अ डिप्लोमॅटिक कॉन्फरन्स इन पॅरिस इन 1880. आता त्यानंतर काय झालं, 1880मध्ये जेव्हा आफ्टर अ डिप्लोमॅटिक कॉन्फरन्स इन पॅरिस इन 1880 म्हणजे हा पॅरिस कन्व्हेन्शन झालं 1883ला. त्याच्या आधी काय झालं, पॅरिसमध्ये कॉन्फरन्स झाली होती डिप्लोमॅटिक. डिप्लोमॅट्स म्हणजे कोण असतात, वेगवेगळ्या देशांचे जे प्रतिनिधी असतात. इन पॅरिस इन 1880
द कन्व्हेन्शन वॉज साइन्ड इन 1883. म्हणजे आधी या सगळ्या देशांच्या प्रतिनिधींचे कॉन्फरन्स झाली 1880ला आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष पॅरिस कन्व्हेन्शन साईन केव्हा केलं गेलं 1883ला, म्हणजे 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स बाय 11 कंट्रीज. आता सुरुवातीला कोण होते? 11 कंट्री ह्यामध्ये सहभागी होत्या. 11 कंट्रीज वेर सिग्नेटरी फॉर द पॅरिस कन्व्हेन्शन. आता कुठले ते कंट्रीज आहेत बघा? बेल्जियम, ब्राझील, फ्रान्स, गुटेमाला, सर्बिया, स्पेन अँड स्वित्झर्लंड. तर अशा 11 कंट्रीज वेर द सिग्नेटरी फॉर द पॅरिस कन्व्हेन्शन. द पॅरिस कन्व्हेन्शन हॅज रिवाइज. त्यानंतर त्याचं काय झालं? रिवाइज म्हणजे त्यामध्ये रिवाइज केलं. विल एंटर इन टू फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. लक्षात घ्या, ऑन डिसेंबर 7, 1998. आता व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ द इंडिया? इंडिया ही सुरुवातीला पॅरिस कन्व्हेन्शनला सिग्नेटरी नव्हती. आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 7 डिसेंबर 1998ला आपलं जो रिपब्लिक प्रजासत्ताक देश आहे तर त्यांनी काय केलं? रिवाइज विल एंटर इन टू फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन डिसेंबर. म्हणजे तेव्हा आम्ही जॉईन झालो आपला भारत. ऑन दॅट डेट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विल बिकम अ मेंबर ऑफ द इंटरनॅशनल युनियन. हे जे पॅरिस कन्व्हेन्शनने जे युनियनचे एस्टॅब्लिशमेंट केलं होतं त्याचे आता इंडिया मेंबर झालं. केव्हापासून? 7 डिसेंबर 1998 पासून. युनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. आणि त्या युनियनला नाव काय आहे? पॅरिस युनियन. हे कन्व्हेन्शन पॅरिस कन्व्हेन्शन एस्टॅब्लिश द पॅरिस युनियन. त्याचे इंडिया मेंबरशिप घेतली. रिपब्लिक जेव्हा आपला देश झाला तेव्हा आम्ही 1998ला इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ दॅट युनियन, पॅरिस युनियनचे. फाउंडेड बाय द पॅरिस कन्व्हेन्शन. म्हणजे पॅरिस कन्व्हेन्शननीच एस्टॅब्लिशमेंट केली या युनियनची. त्याचे इंडिया मेंबर झाले. द सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन ऑफ द कन्व्हेन्शन फॉल इन टू 3 मेन कॅटेगरीज. आता मेन बेसिक काय ठरलं गेलं या कन्व्हेन्शनमध्ये? तर एक नॅशनल ट्रीटमेंट, दुसरं राईट ऑफ प्रायोरिटी, मुख्य अग्रक्रम कुणाला कसा द्यायचा त्याप्रमाणे तो एक ठरलं गेलं. आणि कॉमन रूल्स कुठले आहेत? तर ह्या 3 बेसिक प्रिन्सिपलवर हे पॅरिस कन्व्हेन्शन आहे. फर्स्ट इज नॅशनल ट्रीटमेंट, सेकंड इज राईट ऑफ प्रायोरिटी, थर्ड इज कॉमन रूल्स. Then the Paris Convention adopted in 1883 applies to industrial property in widest sense including. आता त्यात काय काय येतं बघा? हा पॅरिस कन्व्हेन्शन कशाला ॲप्लिकेबल आहे बघा? पेटंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिझाईन, युटिलिटी मॉडेल्स, सर्व्हिस मार्क्स, ट्रेड नेम्स, जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स अँड द रिप्रेशन ऑफ अनफेअर कॉम्पिटिशन. तर ह्या सगळ्याला हे जे या पॅरिस कन्व्हेन्शन ॲप्लिकेबल आहे. आपण अर्लियर वी हॅड डिस्कस दी व्हॅरियस इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. तर ह्या सगळ्यांना हे लागू आहेत. आता सगळ्यात व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ द पॅरिस कन्व्हेन्शन इज दॅट द नॅशनल ट्रीटमेंट फॉर नॅशनल्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द युनियन. म्हणजे काय सांगा? नॅशनल ट्रीटमेंट फॉर नॅशनल्स म्हणजे एका देशाला नॅशनल्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द युनियन म्हणजे जे ह्या युनियनचे जे सगळे मेंबर कंट्रीज आहेत त्यांना स्वतःच्या देशाला काय ट्रीटमेंट मिळते. नॅशनल्स ऑफ एनी कंट्री म्हणजे कुठल्याही देशाचे नागरिक ऑफ द युनियन. आणि ही कंट्री कुठली आहे? आम्ही युनियनचे मेंबर आहे. जे पॅरिस कन्व्हेन्शननी पॅरिस युनियनची एस्टॅब्लिशमेंट केली त्याचे जे मेंबर कंट्रीज जे आहेत त्यातल्या प्रत्येक देशाच्या नॅशनल्सला ॲज रिगार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीचं त्यांना काय प्रोटेक्शन मिळतं? ते एन्जॉय इन ऑल द अदर कंट्रीज ऑफ द युनियन ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस दॅट द रिस्पेक्टिव्ह लॉज नाव ग्रँट or may hereafter grant to nationals all without prejudice to the rights specially provided for by this convention. म्हणजे आता आपल्या भारत हा आता मेंबर आहे. ऑल ओव्हर द कंट्री, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आमच्या देशाला जे जे प्रोटेक्शन आहे आमच्या देशाच्या कायद्याप्रमाणे
ते सर्व प्रोटेक्शन आम्हाला परदेशात सुद्धा मिळतं. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे याचा, की तेच प्रोटेक्शन आम्हाला ग्लोबल लेवलवर मिळतं सगळीकडं. आणि आमच्या कॉन्सिक्वेंटली दे शॅल हॅव द सेम प्रोटेक्शन ॲट द लॅटर अँड द सेम लिगल रेमेडी अगेन्स्ट एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देअर राईट्स प्रोव्हाइडेड डेट द कंडिशन्स अँड फॉर्मॅलिटीज इम्पोज्ड अपॉन नॅशनल्स आर कम्प्लाइड विथ. आणि त्यामुळं आमच्या देशात ज्या ज्या लिगल रेमेडी आहेत इन्फ्रिंजमेंटला, म्हणजे दुसऱ्यांनी जर उल्लंघन केलं आमच्या IPRचं, तर ज्या लिगल रेमेडी आहेत त्या आम्हाला इंटरनॅशनल लेवलवर अवेलेबल आहेत. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे ह्याचा. आय अगेन रिपीट, पॅरिस कन्व्हेन्शनप्रमाणे पॅरिस युनियनची एस्टॅब्लिशमेंट झाली. त्याचे जे जे मेंबर कंट्री आहेत त्यांचे आपल्या आपल्या देशाचे जे कायदे आहेत, जे जे प्रोटेक्शन आहेत, तेच प्रोटेक्शन आम्हाला ग्लोबल लेवलवर मिळतं. आणि जर कोणी इन्फ्रिंजमेंट केलं तर आमच्या देशातल्या कायद्याप्रमाणे आम्ही लिगल रेमेडी वापरू शकतो. फक्त ते करण्यासाठी आम्हाला काही गोष्टीची कंप्लायन्स करावं लागतात, पूर्तता करावी लागते. तर हा पॅरिस कन्व्हेन्शनचा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. सो दिस कन्व्हेन्शन्स हॅव रिमेन इन फोर्स विदाउट लिमिटेशन ॲज टू टाईम. आता काही वेळा काय असतं, जे काही ॲग्रीमेंट्स केली जातात, जे कन्व्हेन्शन्स काही केले जातात, ते ठराविक पिरियडसाठी केले जातात. म्हणजे ह्याचं फक्त 50 वर्ष राहील, 20 वर्ष राहील, 25 वर्ष राहील. तसं या पॅरिस कन्व्हेन्शनला टाईम लिमिट कुठलीही घातलेली नाही. त्यामुळं सिन्स 1883 सो टिल टुडे दिस इज एन्फोर्सेबल. म्हणजे हा इन फोर्स आहे. पॅरिस कन्व्हेन्शन अजूनही आहे, त्याला टाईम लिमिट घातलेली नाही. द राईट ऑफ डेन्युन्सिएशन, म्हणजे समजा आपल्याला सोडून द्यायचं असेल तर राईट ऑफ डेन्युन्सिएशन म्हणजे एखाद्या कंट्रीला आता आम्हाला नाही याचं मेंबर राहायचं किंवा आम्हाला हे ॲग्रीमेंट संपवायचं असं जर असेल तर त्यांनी मेंबर झाल्यापासून 5 वर्षाच्या आत त्यांना डेन्युन्सिएशन करता येत नाही. आफ्टर 5 years ते डेन्युन्सिएशन करू शकतात. वन कंट्री बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट अपॉन विच इट बिकम्स अ मेंबर. म्हणजे युनियनचे मेंबर झाल्यापासून पुढे 5 वर्षात ते डेन्युन्सिएट म्हणजे सोडून देऊ शकत नाही. त्यानंतर त्यांना चॉईस असेल सोडण्याचा, म्हणजे 5 वर्ष ते बांधील राहतात. सो दिस इज द पॅरिस कन्व्हेन्शन विच इज द व्हेरी ओल्डेस्ट अँड फर्स्ट कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इन द वर्ल्ड वाईड इंटरनॅशनली. सो then this took place in the 1883. What is the next? So it is followed by the Berne Convention. पॅरिस कन्व्हेन्शन नंतर कुठलं आलं? बर्न कन्व्हेन्शन. आता हे जे बर्न कन्व्हेन्शन आहे, द बर्न कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी अँड आर्टिस्टिक वर्क. मेनली हे कशासाठी आहे? लिटररी वर्क. म्हणजे जसं आपण बघितलं पॅरिस कन्व्हेन्शन हे कशासाठी आहे तर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीच्या प्रोटेक्शनसाठी आहे. आता हे जे बर्न कन्व्हेन्शन आहे हे कशासाठी आहे? एक लक्षात घे, ह्या सगळ्या IPRच आहेत, पण त्यातल्या स्पेशल तर हे प्रोटेक्शन फॉर लिटररी वर्क म्हणजे ज्याला आपण वाङ्मय साहित्य म्हणतो त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी आणि आर्टिस्टिक वर्कसाठी म्हणजे कारागिरीसाठी युजली नोन ॲज द बर्न कन्व्हेन्शन. म्हणजे मेन याचं एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे बर्न कन्व्हेन्शनचं? विच टूक प्लेस आफ्टर द पॅरिस कन्व्हेन्शन. तर हे मेनली लिटररी वर्क आणि आर्टिस्टिक वर्कच्या प्रोटेक्शनसाठी इज एन इंटरनॅशनल ॲग्रीमेंट. आता ही सगळी जी आपण बघतोय ही कन्व्हेन्शन्स जी आहेत ती इंटरनॅशनल लेवलवरच चाललेली आहेत. इंटरनॅशनल ॲग्रीमेंट गव्हर्निंग आता कॉपीराईट विच वॉज फर्स्ट ॲक्सेप्टेड इन बर्न स्वित्झर्लंड. आता हे बर्न ज्या गावामध्ये ज्या सिटीमध्ये हे झालेली असते त्याचंच नाव दिलं जातं. आता जसं बघितलं पॅरिस कन्व्हेन्शन हे पॅरिसमध्ये झालं फ्रान्स, तसे बर्न म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. इन 1886 म्हणजे पॅरिस कन्व्हेन्शन नंतर 3 वर्षांनी लगेच बर्न कन्व्हेन्शन झालं इंटरनॅशनल लेवलवर. द बर्न कन्व्हेन्शन अडॉप्टेड इन 1886 डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स अँड राईट्स ऑफ ऑथर्स. ऑथर्स म्हणजे ज्याला आपण लेखक म्हणतो. इट प्रोव्हाइड्स क्रिएटर्स. आता ऑथर आपण कशाला म्हणतो? जे लिटररी वर्क जे असतात आणि क्रिएटर म्हणजे निर्मिती करणारे. तर त्यांना बघा क्रिएटर सच एज ऑथर्स. ऑथर हे सुद्धा क्रिएटर्सच आहेत. एखादं नाटक लिहिलं, एखादी कादंबरी लिहिली, दे आर ऑल्सो क्रिएटर्स. ते निर्मिती करतात.
तर क्रिएटर्स सच एज ऑथर्स, कोण कोण ह्यात प्रोटेक्टेड होतात बघा, ऑथर्स, म्युझिशियन्स, पोएट्स, कवीसुद्धा, पेंटर्स, with the means to control how their works are used and whom and to what terms, हे त्यांना राईट मिळाले ह्या बर्न कन्व्हेन्शननी. सो द फर्स्ट वर्जन ऑफ बर्न कन्व्हेन्शन ट्रिटी वॉज साइन ऑन 9 सप्टेंबर 1886. या सगळ्या डेट्स आहेत, हे सगळं तुम्हाला यू मस्ट रिमेंबर दिस. सो 9 सप्टेंबर 1886ला हे पहिलं साईन झालं बाय बेल्जियम. कोण कोण आता त्यामध्ये मेंबर स्टेट होते, तर बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटन, हायटी, इटाली, लिबेरिया, स्पेन, तुनिशिया अँड स्वित्झर्लंड. दे रॅटिफाईड इट ऑन 5 सप्टेंबर 1887. आता रॅटिफिकेशन म्हणजे त्यानंतर, टू रॅटिफाय म्हणजे नंतर मंजुरी देणे. आधी ते सिग्नेटरी होते आणि त्या कन्फर्मेशनसाठी त्याला रॅटिफिकेशन द्यावं लागतं, म्हणजे नंतर पुन्हा एकदा संमती द्यावी लागते. दॅट इज नोन एज रॅटिफिकेशन. सो कारण ह्याचं कारण काय आहे तुम्हाला सांगते. रॅटिफिकेशन का लागतं, जेव्हा एखादी अशी कन्व्हेन्शन्स घडतात त्यावेळी डिप्लोमॅट्स पाठवले जातात, म्हणजे देशाचे प्रतिनिधी पाठवले जातात. मग ते परत आपल्या देशात जातात आणि पुन्हा एकदा कन्फर्म करतात आणि मग रॅटिफाय केले ते कन्फर्म होतं. म्हणून हे रॅटिफिकेशनची गरज आहे. ते आपल्या देशाची सगळं कन्सल्ट करून सगळे करून मग कन्फर्म केल्यावर रॅटिफिकेशन देतात आणि एकदा रॅटिफिकेशन झालं की ते कन्फर्म होतं. तर त्यांनी आता पहिलं साईन केव्हा केलं, तर 9 सप्टेंबर 1886ला आणि त्यानंतर त्यांनी 5 सप्टेंबर 1887, म्हणजे एक लक्षात घ्या, हे 1886 9 सप्टेंबर आहे, पण हे 1887चं 5 सप्टेंबरला रॅटिफिकेशन दिलं, म्हणजे आता कन्फर्म झाली त्यांची मेंबरशिप. सो इंडिया हॅज बीन अ मेंबर ऑफ बर्न कन्व्हेन्शन सिन्स 28 एप्रिल 1928ला बघा. म्हणजे इंडिया केव्हा जॉईन झालं, याला मेंबरशिप केव्हा घेतली बर्न कन्व्हेन्शनची, तर इंडियाने 28 एप्रिल 1928ला मेंबरशिप घेतली. हॅज बीन अ मेंबर ऑफ बर्न कन्व्हेन्शन सिन्स 28 एप्रिल 1928 and has been submitting the declaration as per article 2 and 3 of the appendix from time to time. Then it is based on 3 basic principles. परत बर्न कन्व्हेन्शनची बेसिक 3 principles कुठली आहेत, and contains a series of provisions determining the minimum protection to be granted as well as special provisions available to developing countries that want to make use of them. म्हणजे मिनिमम स्टँडर्ड तुम्ही किती मेंटेन केलं पाहिजे, आणि ज्या डेव्हलपिंग कंट्री आहेत म्हणजे विच आर अंडर डेव्हलपमेंट, म्हणजे चालू आहे प्रोसेस त्यांची, त्यांना काही स्पेशल प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत म्हणजे त्यांची डेव्हलपमेंट होण्यासाठी. The Berne Convention allows certain limitations and exceptions on economic rights. मात्र ह्या बर्न कन्व्हेन्शननी काय केलं, एरवी आमचे कुठलेही IPR जर दुसऱ्यांना वापरायला द्यायचे असेल तर क्रिएटरची त्याला कन्सेंट लागते, त्याशिवाय ते वापरता येत नाही, त्याशिवाय वापरले तर इट बिकम द इन्फ्रिंजमेंट. पण ह्या बर्न कन्व्हेन्शननी काय दिलं, काही काही इकॉनॉमिक्स राईट्स जे तुमच्या कन्सेंटशिवाय सुद्धा वापरता येतात, तर ती काही एक्सेप्शन्स आणि त्याला लिमिटेशन्स घातलेली आहेत. दॅट इज केसेस इन विच प्रोटेक्टेड वर्क्स मे बी यूज्ड विदाउट द ऑथरायझेशन, म्हणजे विदाउट द ऑथरायझेशन ऑफ द ओनर. काही एक्सेप्शन आहेत, सगळी नव्हे, काही एक्सेप्शन्स या बर्न कन्व्हेन्शननी दिलेली आहेत की विदाउट द ऑथरायझेशन ऑफ द ओनर यू कॅन यूज इट, ओनर ऑफ द कॉपीराइट, आणि विदाउट पेमेंट ऑफ कॉम्पेन्सेशन. म्हणजे काय सांगा, जर माझा राईट इन्फ्रिंज केला गेला तर कॉम्पेन्सेशन मागतो आपण की आमचा हा कॉपीराइट तुम्ही इन्फ्रिंज केला. पण काही एक्सेप्शन या बर्न कन्व्हेन्शनने एक्सेप्शन्स काय दिली, तर ऑथरच्या म्हणजे क्रिएटरच्या ऑथोरायझेशनशिवाय, कन्सेंटशिवाय तुम्ही हे वापरू शकता आणि तुम्हाला कॉम्पेन्सेशन देण्याची गरज नाही. पण दिस इज नॉट ॲप्लिकेबल टू ऑल राईट्स. देर आर सम एक्सेप्शनल प्रोव्हिजन्स आहेत, काही एक्सेप्शनच्या बाबतीतच हे इम्युनिटी दिलेली आहे.
सो कॉमनली रिफर्ड, आता ही कुठली कुठली एक्सेप्शन्स जी आहेत जी विदाउट ऑथरायझेशन आणि विदाउट गिविंग कॉम्पेन्सेशन यू कॅन यूज, ती कुठली आहेत तर फ्री युजेस. त्याला रिफर्ड काय म्हटलं जातं? फ्री युजेस ऑफ प्रोटेक्शन वर्क्स. त्याला म्हटलं जातं फ्री युसेज ऑफ प्रोटेक्शन वर्क्स अँड पॉसिबल लिमिटेशन ऑन राईट ऑफ रेकॉर्डिंग म्युझिकल वर्क. त्याला पण काही हे दिलेली आहे. द बर्न कन्व्हेन्शन इज ओपन टू ऑल स्टेट्स. आता एनी नेशन कॅन बी द मेंबर ऑफ दी बर्न कन्व्हेन्शन, म्हणजे त्याला तुम्ही सिग्नेटरी होऊ शकता, तुम्ही मेंबर्स होऊ शकता. ऑल स्टेट्स, देर आर नो एनी लिमिटेशन्स ऑर रिस्ट्रिक्शन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बर्न कन्व्हेन्शन. द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ रॅटिफिकेशन ऑर ॲक्सेशन. ॲक्सेशन म्हणजे मूळ प्रवेश आणि त्यानंतर रॅटिफिकेशन. इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ते सगळं डॉक्युमेंट तयार करावं लागतं. मस्ट बी डिपॉझिटेड. आता देशांनी आधी प्रवेश घेतला, त्याचं एक डॉक्युमेंट होईल. त्यानंतर रॅटिफिकेशन दिलं म्हणजे मंजुरी दिली, तर ते जे इन्स्ट्रुमेंट आहे म्हणजे तो जो दस्त आहे पण त्याला म्हणतो, तो कुठे जमा करायचा त्या देशांनी? डिपॉझिटेड विथ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WIPO. त्यांच्याकडं तो जमा करायचा, डायरेक्टर जनरलकडं. WTO मेंबर्स म्हणजे कुठलं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. ते आता आपण नंतर बघणार आहोत. WTO मेंबर्स इवन दो नॉट पार्टी टू द बर्न कन्व्हेन्शन. म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे जे मेंबर आहेत पण जे बर्न कन्व्हेन्शनचे मेंबर्स नाही आहेत, त्यांना सुद्धा मस्ट कंप्लाय विथ द सबस्टॅन्टिव्ह लॉ प्रोव्हिजन ऑफ द बर्न कन्व्हेन्शन. म्हणजे ते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे मेंबर आहेत पण बर्न कन्व्हेन्शनचे मेंबर नाहीत, तरीसुद्धा बर्न कन्व्हेन्शन प्रमाणे झालेले कायदे त्यांना मॅन्डेटरी पाळले पाहिजेत. Provisions of the Berne Convention except that WTO members not to the party of convention are not bound by the moral rights provision. तेवढं त्यांना रिस्ट्रिक्शन नाही आहे, पण अदरवाईज बाकीचे लॉ जे आहेत ते त्यांनी पाळलेच पाहिजे, जरी ते बर्न कन्व्हेन्शनचे मेंबर नाही आहेत पण WTOचे आहेत. बिगिनिंग मेड इन बर्न कन्व्हेन्शन. आता हे जे बर्न कन्व्हेन्शन झालं त्याची मूळ सुरुवात कधी झाली निगोशिएशन्सची? ती 1886ला झाली. हॅज बीन सपोर्टेड अँड स्ट्रेंथन्ड बाय सेरीज ऑफ कन्व्हेन्शन. आणि त्यानंतर या बर्न कन्व्हेन्शन नंतर एक सेरीजच सुरू झाली, असे इंटरनॅशनल लेवलचे वेगवेगळे कन्व्हेन्शन सुरू झाले. इन द फील्ड ऑफ कॉपीराईट अँड नेबरिंग राईट्स. त्याच्यामध्ये हे वेगवेगळे कन्व्हेन्शन सुरू झाले. म्हणजे पहिली 2 पॅरिस कन्व्हेन्शन बर्न कन्व्हेन्शन झाल्या, मग सेरीजच सुरू झाली त्यानंतर ह्या कन्व्हेन्शनशी कॉपीराईट आणि नेबरिंग राईटच्या संदर्भात. द बर्न कन्व्हेन्शन विथ 38 आर्टिकल्स. त्यामध्ये किती आहेत आर्टिकल्स? 38 आहेत. अँड विथ मोर दॅन 120 कंट्रीज ॲज मेंबर्स. आणि 120 पेक्षा जास्त मेंबर आहेत या बर्न कन्व्हेन्शनचे. आता is the most significant international convention in the field of protecting copyright. मेनली कॉपीराईट इथं खूप म्हणजे कॉपीराईटच्या प्रोटेक्शनचा हा फार सिग्निफिकंट रोल आहे यात. इट एस्टॅब्लिश बर्न युनियन. जसं पॅरिस कन्व्हेन्शननी पॅरिस युनियनची एस्टॅब्लिशमेंट केली तशी बर्न कन्व्हेन्शननी बर्न युनियनची एस्टॅब्लिशमेंट केली. इट वॉज फर्दर रिवाइज बाय पॅरिस रिव्हिजन इन 1971. The scope of convention is very wide and includes within it literary and artistic work produced in the literary, scientific and artistic domain and irrespective of mode. म्हणजे कुठल्याही फॉर्ममध्ये असू दे हे वर्क, irrespective of mode or form of its expression. Both published and unpublished works of authors are covered under the convention. म्हणजे अनपब्लिश्ड वर्कला सुद्धा प्रोटेक्शन दिलं गेलं या बर्न कन्व्हेन्शन. अनपब्लिश्ड असू दे किंवा पब्लिश्ड असू दे ते ह्या बर्न कन्व्हेन्शनमध्ये कव्हर केली जातात. द कन्व्हेन्शन हॅज प्रोव्हाइडेड फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइटेड लाईफ. आता या बर्न कन्व्हेन्शननी कॉपीराईट किती वर्षासाठी दिला बघा? लाईफ प्लस 15 इयर्स. म्हणजे हा जो क्रिएटर असतो ना त्याला किती राईट आहे? 50 लाईफ म्हणजे त्याचं लाईफ टाईम आहे तोपर्यंत आहेच, प्लस 50 इयर्स, त्याच्या पुढं 50 इयर्स म्हणजे त्याच्या वारसांना सुद्धा तो राईट मिळतो. ऑर एन अल्टरनेटिव्ह ऑफ 15 इयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एनॉनिमस म्हणजे जाहीर न केलेला अँड सुडॉनिमस म्हणजे अंडर फॉल्स नेम वर्क असेल तर तसा असेल तर 50 वर्ष म्हणजे अल्टरनेटिव्ह आहे तुम्हाला.
म्हणजे एक लाईफ प्लस 15 इयर्स किंवा जाहीर न केलेलं म्हणजे पब्लिश न केलेलं वर्क असेल किंवा खोट्या नावाने जर केलं असेल तर अल्टरनेटिव्हली त्याला 50 वर्ष आहे. तर असं या दोन ज्या आपण आज कन्व्हेन्शन्स बघितले ते व्हेरी बेसिक आहेत आणि सगळ्यात ओल्डेस्ट आहेत. सगळ्यात ओल्डेस्ट पॅरिस कन्व्हेन्शन आहे आणि त्यानंतर बर्न कन्व्हेन्शन. आणि हे दोन झाल्यानंतर आणि ह्या सगळ्याचं उद्दिष्ट काय तर टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट ग्लोबली इंटरनॅशनली आणि म्हणून इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन्स केली. तर बर्न कन्व्हेन्शन नंतर मग ही कन्व्हेन्शनची सिरीजच सुरू झाली प्रोटेक्शनसाठी. कारण जसा इंटरनॅशनल ट्रेड आपण एनकरेज करत गेलो आणि त्यासाठी हे गरजेचं आहे. आणि दुसरं असं आहे की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आर इंटेंजिबल, त्याला फिजिकल फॉर्म नसतो त्यामुळे दुसरे देश सहज वापरू शकतात. तर त्याला आम्हाला प्रोटेक्शन मिळण्यासाठी इंटरनॅशनल लेवलवर ही सगळी प्रोटेक्शन असण्यासाठी हे वेगळे वेगळे इंटरनॅशनल लेवलवर कन्व्हेन्शन सुरू झाली. तर टुडे वी हॅव डिस्कस द पॅरिस कन्व्हेन्शन अँड बर्न कन्व्हेन्शन. So at next lecture we will discuss another two conventions. So with this, good day.